محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ آٹھواں حصہ ہجرت و غزوات اور قیام ریاست اسلامی، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ نواں باب معرکہ بدر۔ مدینہ کے خستہ حال مسلمانوں نے مکہ کے عظیم الشان لشکر کو مار بھگایا۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ بے سر و سامان آدمیوں کا ایک قافلہ مدینہ سے نکلا۔ ان کی تعداد 313 تھی۔ 3 گھوڑے، 8 تلواریں تھیں اور صرف 70 اونٹ، جن پر باری باری کئی آدمی سواری کر رہے تھے۔ یہ سب روزے سے تھے اور اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہوئے ریگستان میں بڑھ رہے تھے۔ ایک اور لشکر مکہ سے نکلا۔ اس کی تعداد 1000 تھی۔ 100 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے۔ بے شمار تلواریں، تیر اور بھالے تھے۔ گانے والی عورتیں اشتعال انگیز رجزیہ گیت گا گا کر ان کے حوصلے بڑھا رہی تھیں۔ دونوں لشکروں کو جو بھی دیکھتا اس کو فتح و شکست کی پیشن گوئی کرنے میں کوئی دقت نہ ہوتی۔ وہ بآسانی حکم لگا سکتا تھا کہ پہلا لشکر مغلوب ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پاس نہ سواریاں ہیں، نہ ہتھیار، نہ اس کی تعداد غنم کے مقابلے میں 1/3 سے زائد نہیں، اور پھر کہیں سے کمک اور مدد بھی آنے کی امید نہیں۔ دونوں لشکر بدر کے میدان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ قلب بدر میں پانی کے چشمے تھے۔ دونوں لشکروں کا رخ انہی چشموں کی طرف تھا۔ جو بھی ان پر قابض ہو جاتا وہ میدان جنگ میں پیاسا نہیں رہ سکتا تھا۔ جب پہلا لشکر بدر کے بالائی حصے پر پہنچا تو اس کو اطلاع ملی کہ غنم پانی کے چشموں پر قبضہ کر چکا ہے۔ اب حد نظر تک صرف ریت ہی ریت تھی۔ پیر ریت میں دھنسے جا رہے تھے اور پانی کا دور دور تک کوئی نشان نہ تھا۔ اب اس کے لیے کوئی چارہ نہ تھا کہ پانی کا خیال چھوڑ کر جہاں پہنچا ہے وہیں ٹھہر جائے۔ چنانچہ وہ اس بلندی پر ٹھہر گیا جس کے نیچے نشیب میں 1000 جنگجو سامان جنگ سے لیس ڈیرا ڈالے پڑے تھے۔ دن میں آسمان صاف تھا اور سورج خوب روشن، مگر رات کا کچھ حصہ گزرا تھا کہ چاروں طرف سے گھٹائیں اٹھیں اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر چھا گئیں۔ بجلی کی چمک اور بادل کی گرج سے اونٹ بلبلانے لگے۔ پھر دھواں دھار بارش شروع ہو گئی۔ بادل برسا اور خوب برسا۔ اس بارش کے کئی ایک فائدے ہوئے۔ بارش میں نہانے سے جسم پاک و صاف ہو گئے، گرد و غبار دھل گیا، سپاہی چاقو چوبند ہو گئے۔ مسلمانوں نے گڑھے بنا کر پانی جمع کر لیا۔ اس طرح پانی نہ ملنے کا اندیشہ دلوں سے جاتا رہا۔ اب پینے کے لیے اور برتنے کے لیے وافر پانی موجود تھا۔ بارش کی وجہ سے ڈھلوان پر ریت جم گئی اور سطح اچھی طرح سخت ہو گئی۔ مسلمانوں کے لیے تو یہ بارش رحمت بن کر نازل ہوئی اور
दूसरी तरफ ये बारिश कुरैश के कैंप में एक मुसीबत बन गई। बुलंदी से बारिश का सारा पानी सैलाब की सूरत में नशेब की तरफ उतरने लगा और कुरैश की क़ैमागाह में भर गया। कीचड़ और फिसलन की वजह से आदमियों और जानवरों का चलना फिरना दुश्वार हो गया। गंदगी और बदबू की वजह से वो रात भर सो न सके और निहायत बेचैन और मुस्तरिब रहे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंदी पर से जब कुरैश को लाव लश्कर समेत बदर में आगे बढ़ते देखा तो आपने अल्लाह से दरख्वास्त की, ऐ अल्लाह, जो वादा तूने मुझसे किया है उसे पूरा कर दे। मैं तेरा वादा और अहद को दोहराता हूँ। हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के हुजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिड़गिड़ाते हुए देखकर अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, खुश हो जाइए, जिसके कब्जे में मेरी जान है उसकी कसम, वो आपसे किए हुए वादे को जरूर पूरा करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा एक टीले पर लगा दिया गया जहां से मैदान जंग साफ नजर आता था। इस टीले पर एक दरख्त की जड़ के पास आप बैठ गए। आपने सारी रात अपने रब से राज़ो नियाज में गुजार दी, नमाज पढ़ते रहे, दुआएं करते रहे और अपने रब से मुसलमानों की मदद की दरख्वास्त करते रहे। दूसरे दिन जब दोनों लश्कर मुकाबिल हुए तो कुरैश का लश्कर फिसलन और कीचड़ की वजह से जमकर खड़ा नहीं रह सकता था, ना आसानी से हर तरफ हरकत कर सकता था। फिर उसे नशेब से बुलंदी की तरफ जाते हुए बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि बुलंदी पर चढ़ने में जोर की वजह से रेत में पांव उतर जाते थे। उनके मुकाबले में बुलंदी पर कीचड़ नहीं थी, धूप की तमाज़त से गीली रेत जम गई थी। इधर से नीचे उतरते हुए इतना जोर नहीं पड़ता था, इसलिए मुसलमान आसानी से पेशकदमी कर सकते थे और उनके भाले दुश्मन पर ज्यादा जोर से ज़र्ब लगाते थे। जब मारधाड़ शुरू हुई और जंग की चक्की तेज हो गई और मैदान कारज़ार गर्म हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ और इज्ज़ में और अपने परवरदिगार के जिक्र में मशगूल हो गए, यहाँ तक कि आपके शानों से चादर गिर गई। हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे बढ़कर चादर दोबारा आपके कंधों पर डाल दी और अर्ज किया, आपकी दुआ हम सुन रहे हैं, खुदा यकीनन आपसे अपना वादा पूरा करेगा। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकबारगी गुनूदगी आ गई। फिर आपने अपना सर मुबारक उठाया और फरमाया, ऐ अबू बकर, खुश हो जाओ, ये जिब्राइल हैं, अल्लाह की नुसरत आ गई और अल्लाह ताला ने अपने लश्कर को नाजिल फरमा दिया। अल्लाह ने अपने रसूल से किया हुआ वादा पूरा किया। अनदेखी एक फौज मुसलमानों के कदम ब कदम बढ़ी और अल्लाह के उतारे हुए फरिश्ते यके बाद दीगरे गैनम पर हमला आवर हुए। मुसलमानों ने इस हमले में 70 काफिरों को कत्ल किया और 70 को गिरफ्तार कर लिया। अबू जहल मारा गया। काफिर उसकी लाश मैदान जंग में छोड़कर फरार हो गए और बदर फतह हो गया। 17-18 रमजानुल मुबारक सन 2 हिजरी। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
शुक्रिया। किरण किरण उजाला।